Hello everyone, I'm Akansha. So firstly, I want to thank the channel for giving me the opportunity to make this video. And in this video, we will be discussing the first chapter of your English textbook of class 12. The name of the chapter is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. So before going to the main chapter, let us discuss something about the author and the setup. I mean main story to লৈ যোৱাৰ আগতে আমি চাওঁ যে আমি অলপ ডিসকাস কৰো যে এই কাহিনীটো যেটো সিনাৰিওৰ ওপৰত লিখা হৈছে হেতুৰ বিষয়ে অলপ জানি লও ওকে যেটো সিনাৰিওৰ ওপৰত বেস কৰি লিখা হৈছিল so about the author Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer so Alphonse Daudet asile ফ্ৰান্সৰ এজন novelist আৰু ছুটি গল্পৰ লেখক The last lesson is set in the days of Franco-Persian War. Okay, so a last lesson kahini to Franco-Persian War or homoyor. Aru hetu ketia hoisile 1870 to 1871 in which France was defeated by Persia led by Bismarck. So he juddhokhonot France e harisile aru Persia jikisile. So eta Persia ki hoy? Persia kunkhini jega hoy? Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. So Persia etiar Germany, Poland aru Austria kisuman ongho parts of Austria agor namtu asile ta mane thik ase hekhini loi consist hoisile hekhini loi bonisile In this story the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. So ei kahini tut দুখন ডিস্ট্ৰিক্ট ফ্ৰান্সৰ দুখন ডিস্ট্ৰিক্ট আলজাক আৰু লৰেন পাৰ্চিয়ানৰ হাতত হাৰি গৈছিল মানে পাৰ্চিয়ানে পাই গৈছিল ৰিড দ্য ষ্টৰী টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইফেক্ট দিছ হেড অন দ্য লাইফ এট স্কুল চ' এই কাহিনীটোত কি পঢ়িম আমি পঢ়িম যে সেই যে হাৰি গৈছিল দুখন ডিস্ট্ৰিক্ট সেই দুখনৰ স্কুলবোৰৰ ওপৰত ইম্পেক্টটো কেনেকুৱা আছিল ঠিক আছে চ' এটা মেইন আমি ষ্টৰীটোলৈ যাওঁ I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. Okay, so এই কাহিনীটো এজন ষ্টুডেণ্টৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা কোৱা হৈছে ষ্টুডেণ্টজন স্কুললৈ গৈ আছিল আৰু হেদিনাখনি তেওঁৰ বহুত লেট হৈছিল স্কুললৈ যোৱা গতিকে তেওঁ ভয় খাই আছিল তাৰ উপৰিও তেওঁ টিচাৰ নাম এম হেমেল তেখেতে হেনানি স্কুলত পাৰ্টিসিপলৰ ওপৰত গ্ৰামাৰৰ এটা টপিক হয় পাৰ্টিসিপল তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কৰাৰ কথা আছিল সেই কাৰণেও হে ষ্টুডেণ্টজনে বহুত ভয় খাই আছিল তাৰ উপৰি তেওঁ দেৰি হৈছে আৰু স্কুলত কোৱেশ্চনো কৰাৰ কথা আছে গতিকে হি বহুত ভয় খাই আছিল For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. So, অলপ সময়ৰ কাৰণে কি হৈছিল অলপ সময়ৰ কাৰণে হি ভাবিছিল যে মই স্কুললৈ নাযাওঁ আৰু গোটেই দিনটো বাহিৰতে কটাই দিওঁ বুলি It was so warm, so bright. কাৰণ বাহিৰত মানে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো খুব উজ্জ্বল আছিল খুব ভাল লাগিছিল তাৰ The birds were creeping at the edge of the woods. চৰাইবোৰে গান গাই আছিল কোট edge of the woods তা মানে ধৰিলা কিবা ফৰেষ্টৰ বা গছৰ ডালত উঠি একেবাৰে কোনাত চৰাইবোৰে মাটি আছিল and in the open field back of the sawmill মানে হল factory পিছত থকা open field খনত the Persian soldiers were drilling মানে হল প্ৰেক্টিস কৰি থকা মানে Persian soldiers সকলে তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিস কৰি আছিল কোট ফিল্ড খনৰ পিছফালে সমিলটোৰ পিছফালে ফিল্ডখন আছে আৰু তাৰ সাইডত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিস কৰি আছে আৰু হেইবোৰে তাক বহুত আকৰ্ষিত কৰিছিল It was all much more tempting than the rule for participles ৰুলবোৰতকৈ এইবোৰ বেছি আকৰ্ষণীয় আছিল But I had the strength to resist and hurried off to school কিন্তু মই সেইখিনিক বাধা দিছিলো সেই টেম্পটেশন খিনিক বাধা দিছিলো আৰু স্কুললৈ খৰখেটাকৈ গৈছিলো Okay, next paragraph When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. Okay,
সো যেতিয়া হি মানে ল'ৰাজনে টাউন হলটো ক্ৰছ কৰিছিলে তেতিয়া তাতে বহুতো ভিৰ দেখিছিলে বুলেটিন বোৰ্ডখনৰ সন্মুখতে বুলেটিন বোৰ্ড কি হয় বুলেটিন বোৰ্ড মানে নটিচ বোৰ্ড সো টাউন হলত এখন নটিচ লাগি আছে আৰু তাৰ সন্মুখত হি বহুতো ভিৰ দেখা পাইছে For that last 2 years all our bad news had come from there আৰু হি কৈছে যে যোৱা 2 বছৰ ধৰি সকলো বেয়া খবৰবোৰ সেই বুলেটিন বোৰ্ডখনৰ পৰা আহি আছে The lost battle the draft the orders of the commanding officers and I thought to myself without stopping what can be the matter now so কি কৈছে বেয়া খবৰবোৰ যেনে যে যুদ্ধত যে হাৰিলে তাৰ পিছত হৰাৰ পিছত ওপৰৰ অফিচাৰবোৰৰ পৰা যিবোৰ অৰ্ডাৰছ আহিছে সেইবোৰ সব সেই বুলেটিন বোৰ্ডৰ জৰিয়তে ইমান দিনে গম পাই আছে আৰু হিটা নিজে ভাবিছে মানে নিজতে যে এতিয়া কি নিউজ আহিছে হেতু হি চিন্তা কৰিছে নেক্সট পেজলৈ যাওঁ Then I hurried by as fast as I could go. The blacksmith Watser, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." Okay, so he khorkheda koi jao boli bhabute ki hol blacksmith ta mane iron edi jitur samogri banai lur samogri bonwa manujon তেওঁৰ নাম হল Watser তেওঁ তাতে ৰখি আছিল with his apprentice মানে তেওঁ লাৰ্নাৰ সকলৰ লগত লাৰ্নাৰ কেজন মানে আৰু তেওঁ তাত বুলেটিন বোৰ্ডখন পঢ়ি আছে তেখেতে লৰাজনক মাত দি সুধিলে যে don't go so fast Bob you will get to your school in plenty of time তেওঁ ক'লে যে ইমান খৰকৈ যাব নালাগে তুমি তোমাৰ স্কুল সময়মতে পাই যাবগে তাৰ মানে এটো ইনসাল্ট দি কৈছে যেহেতু তাৰ দেৰি হৈ আছে সেই কাৰণে মানুহজনে তেওঁ ইনসাল্ট দি কৈছে I thought he was making fun of me. মই ভাবিলো যে he mu insult কৰিছে he মোক insult কৰিছে and reach M Hamel's little garden all out of breath আৰু M Hamelৰ little garden বুলি স্কুলখনক কৈছে অতি সোনকালে একে উখাহতে দৌৰি দৌৰি পালুগে The next paragraph Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street okay ইনে সাধাৰণতে যেতিয়া স্কুল এখন ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হয় তেতিয়া তাত বহুত হুলস্থুল হয় বহুত খৰখেদা হয় যিটো নেকি ৰাস্তাৰ পৰাই শুনা যায় হসাকৈ আমাৰ স্কুলবোৰতো হয় নহয় যেতিয়া ৰাতিপুৱা স্কুল এখন আৰম্ভ হয় তে কি হয় বহুত হুলস্থুল হয় টিচাৰ অহা প্ৰাৰ্থনা কৰা বাকিবোৰ কথা গতিকে ৰাস্তাৰ পৰাই হে হুলস্থুলবোৰ শুনা যায় the opening and closing of desks যে মানে ডেস্ক বেঞ্চবোৰ খোলা বন্ধ কৰা হেবোৰ সাউন্ড লেসনস ৰিপিটেড ইন ইউনিয়ন তা মানে একেলগে লেসনবোৰ ৰিপিট কৰা very loud ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিপিট কৰা with our hands over our ears to understand better আমি কিবাটা শুনিবৰ কাৰণে এনেকে হাতখন কাণত দি পেলাই শুনিবলগীয়া হয় ইমানে বহুত বেছি হুলস্থুল হৈ থাকে and the teacher's great ruler rapping on the table আৰু টিচাৰ জনৰ যেটা আছাই থাকে হেডালেও টেবুলত এনেকে মাৰি থকাৰ সাউন্ড মানে সেই সাউন্ডবোৰ ৰেগুলাৰ ৰাতিপুৱা স্কুল আৰম্ভ হওঁতে শুনা যায় হয় নহয় but now it was all so still কিন্তু এতিয়া সেই দিনাখনি মানে সেই নহয় তাৰ দিনাখনি দেৰি হৈছিল সেই দিনাখনি খুব শান্ত হৈ আছিল I had counted on the commotion to get to my desk without being seen but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning so ki hoy I had counted on the commotion tamane commotion mane hol noise counted on mane hol based on tamane he noise tur uporot base kori hodai nijor desk khon nijor table khonor usoloi jay aru baki bure tak tetia nedekhe আনদিনা তাৰমানে আনদিনাৰ কথা কৈ আছে হি তেনেকে যায় বাকিবোৰে নেদেখাকৈ নিজৰ সিটটো পাইয়ে কিন্তু সেই দিনাখনি একদম সানডে মৰ্নিংত যেনেকে স্কুলবোৰ ঠাণ্ডা হৈ থাকে তেনেকৈ শান্ত হৈ আছিল Through the window I saw my classmates already in their places হি খিৰিকীৰে চাই কি দেখিলে যে তাৰ লগৰবোৰ নিজৰ নিজৰ জেগাত বহি আছে and M Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arms aru Mr. M. Hamel mane teacher jone ifalo pa hifale classroom majot khuskai furise teor jidal ruler ase teor jidal asari asle hedal armor tolot loi palai teo khuskai ase aru baki student bur jegat bohi ase
I had to open the door and go in before everybody. So he ভাবিছে যে এতিয়া মই একদম দৰজাখন খুলি সকলোৰে সন্মুখেদি যাব লাগিব. You can imagine how I blushed and how frightened I was. তুমি ইমেজিন কৰিব পাৰা যে মোৰ কিমান লাজ লাগিছিলে আৰু কিমান ভয় খাই আছিলোঁ সেই মুহূৰ্তত, যিহেতু সি সকলোৰে আগেদি যাব লাগিব. আগতে কি হয়, আগতে যেতিয়া তাৰ লেট হয় তেতিয়া সি কোনো নেদেখাকৈ পাৰ হৈ যাব পাৰে, কিয়নো তাত বহুত হুলস্থুল হৈ থাকে, হয় নাই, খুব বিজি থাকে চব. বাট সেইদিনাখনি যিহেতু সকলোবোৰ শান্ত আছিলে, সকলোবোৰ নিজৰ নিজৰ জেগাত বহি আছিলে, গতিকে তাৰ পাৰ হৈ যাবলৈ দিগদাৰ হৈছিলে. বাট নাথিং হেপেন. কিন্তু সেইদিনাখনি যেতিয়া সি পাৰ হৈ গ'ল একো নহ'লে, কোনো তাক একো গালি নিদিলে. এম হেমেল চ মি এণ্ড ছেইড ভেৰি কাইণ্ডলি. এম হেমেলে তাক চালে আৰু খুব কাইণ্ডলি, খুব জেণ্টেলভাৱে ক'লে, go to your place quickly little friends, we were beginning without you. Okay, এম হেমেলে দেখি পেলাই ক'লে যে যোৱা নিজৰ জেগালৈ যোৱা, আমি তোমাৰ অবিহনে আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ. I jumped over the bench and sat down at my desk. So সি বেঞ্চৰ ওপৰেৰে গৈ পেলাই নিজৰ জেগাটোত বহিলেগে. Not till then, when I had got a little over my freight, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. Okay, so তেতিয়ালৈকে সি ভয় খাই আছিলে. যেতিয়া লাহে লাহে তাৰ ভয়টো কমিলে, সি তেতিয়া কি দেখিলে যে তাৰ টিচাৰজনে, তাৰমানে এম হেমেলে তেওঁৰ বিউটিফুল গ্ৰীণ কোটটো, ধুনীয়া সেউজীয়া কোট, কাপোৰৰ কথা কৈছে, কোটটো পিন্ধি আহিছে. হিজ ফ্ৰিল্ড শ্বাৰ্ট, আৰু ফ্ৰিল থকা শ্বাৰ্টটো পিন্ধি আহিছে. এণ্ড আ লিটল ব্লেক চিল্ক কেপ, আৰু এটা চিল্কৰ সৰু টুপিও পিন্ধি আহিছে. অল এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে, গোটেইখিনি ফুল আঁকা আছে তাৰমানে. ডেট হি নেভাৰ ৱৰ এক্সেপ্ট অন ইনস্পেকশ্যন এণ্ড প্ৰাইজ ডেইজ. সেই কাপোৰযোৰ তেওঁ ইনস্পেকশ্যন আৰু প্ৰাইজ চেৰিমনি ডেৰ বাহিৰে বেলেগ দিনত নিপিন্ধে, তাৰমানে স্পেচিয়েল অকেজনতহে পিন্ধে. কিন্তু আজি তেখেতে সেইখিনি পিন্ধি আহিছে. যে চাওঁ কিয় পিন্ধি আহিছে এইখিনি. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Okay, তাৰ উপৰিও সেই স্কুলখন এনে বহুত ষ্ট্ৰেঞ্জ লাগিছিলে, মানে বহুত বেলেগ লাগিছিলে. সোলেম তাৰমানে খুব যেন ফৰ্মেল, ডিগনিফাইড লাগিছিলে. নিয়মমতে মানে সকলো নিজৰ নিজৰ জেগাত বহি আছে, ঠাণ্ডা হৈ আছে, স্কুলখনৰ হুলস্থুল নাই. আকৌ তেখেতেও ধৰি লোৱা এম হেমেলেও নিজৰ যিযোৰ বহুত ফেভৰেট ড্ৰেছ হয় সেইযোৰ পিন্ধি আহিছে, গতিকে স্কুলখন অলপ ষ্ট্ৰেঞ্জ লাগিছে সেইদিনাখনি. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Okay. কিন্তু আটাইতকৈ বেছি যিটো কথাই ফ্ৰেণ্ডছক মানে আচৰিত কৰিছিলে সেইটো হ'ল বেক বেঞ্চকেইখন, মানে স্কুলৰ যিখন একেবাৰে শেষৰ বেঞ্চকেইখন, যিকেইখন নেকি সদায় খালী হৈ থাকে, তাত আজি কিছুমান মানুহ বহি আছে. গতিকে সেই কথাটোৱে তেওঁক বেছি মানে আচৰিত কৰিছিলে ফ্ৰেণ্ডছক. অল্ড হাউচাৰ উইথ হিজ 3 কৰ্নাৰ্ড হেট. অল্ড হাউচাৰ এটা টাইটেল হয়. তেওঁ বহি আছে, তেওঁৰ 3টা কৰ্নাৰ থকা এটা টুপি পিন্ধি আহিছে. দ্য ফৰ্মাৰ মেয়ৰ, দ্য ফৰ্মাৰ পোষ্টমাষ্টাৰ এণ্ড ছেভাৰেল আদাৰ্ছ বিচাইড. যিজন মেয়ৰ আছিলে আগৰ, পোষ্টমাষ্টাৰ এজন আছিলে, আৰু বহুতো মানুহ সেই বেক বেঞ্চকেইখনত বহি আছিলে. ঠিক আছে. Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer. সকলো খুব বেছি দুখিত যেন লাগিছিলে, সবৰে মুখকেইখন দুখ লিখা লাগিছিলে সেই মানুহকেইজনৰ মানে. And Hauser had brought an old primer. আৰু হাউচাৰজনে কি আনিছিলে? অল্ড প্ৰাইমাৰ, তাৰমানে এখন প্ৰাইমেৰী বুকৰ কথা কৈছে, যিখন ধৰি লওক আমি প্ৰথম যে পঢ়োঁ ABCD বুকখন, যিখন আমাৰ প্ৰথম কিতাপ, সেই তেনেকুৱা পুৰণা কিতাপ এখন তেওঁ লৈ আনিছিলে. থাম্বড এট দ্য এজ, তাৰমানে এজ মানে কোণাবোৰত, দাঁতিবোৰত অকণমান মানে কিতাপখন ধৰি লওক বেয়া হৈ গৈছিলে, অলপ পুৰণা তাৰমানে কিতাপখন, অকণমান পুৰণা কিতাপবোৰ যেনেকৈ দাঁতিবোৰ মৰহি যায় যে, মানে মৰহি নহয়, দাঁতিবোৰ যেনেকৈ অলপ হেৰি হৈ যায়, কোচ খাই যায়, তেনেকুৱা হৈ গৈছিলে. গতিকে সেইখন এখন পুৰণা কিতাপ. এণ্ড হি held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. আৰু কি হৈছিলে? তেওঁ সেই কিতাপখন নিজৰ ওপৰত ৰাখিছিলে আৰু তাৰ ওপৰত নিজৰ
চশমাযোৰ থৈ দিছিলে while I was wondering about it all যেতিয়া মই এইবোৰৰ বিষয়ে ভাবি আছিলোঁ M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you. Okay. So কি হৈছে যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এইবোৰ কথা ভাবি আছিলে পিছত পঢ়া মানুহখিনিৰ কথা ভাবি আছিলে বা মানুহখিনিক চাই আছিল তেতিয়াই এম হেমেলে চকীখনৰ ওপৰত বহিলে আৰু এটা খুব জেণ্টেল টোনত মানে খুব ভদ্ৰভাৱে নম্ৰভাৱে ক'লে যে মাই চিলড্ৰেন যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো মোৰ লাষ্ট লেচন তোমালোকক পঢ়োৱা এইটো মোৰ লাষ্ট লেচন ঠিক আছে তাৰপিছত চাওঁ The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Okay. So Berlinor পৰা এটা order আহিছে যে Alsace আৰু Lorraineৰ যিবোৰ স্কুল আছে তাত অকল জাৰ্মান ভাষাটোহে পঢ়োৱা হ'ব so Berlin হ'ল জাৰ্মানৰ কেপিটেল যিহেতু যুদ্ধখনত তেওঁলোক হাৰি গৈছিলে Alsace আৰু Lorraine এতিয়া জাৰ্মানীৰ লগত লগ হৈ গ'ল গতিকে সেই স্কুলবোৰত আৰু ফ্ৰেঞ্চ পঢ়োৱা নহয় তাত কি পঢ়োৱা হ'ব জাৰ্মান ভাষাটো পঢ়োৱা হ'ব সেই খবৰটোৱে আহিছিলে The new master comes tomorrow নতুন টিচাৰজন কাইলৈ আহিব বুলি ক'লে This is your last French lesson I want you to be very attentive so ক'লে যে কাইলৈৰ পৰা নতুন টিচাৰ আহিব আৰু এইটো তোমালোকৰ লাষ্ট ফ্ৰেন্সৰ লাষ্ট লেসন হয় গটিকে মই বিচাৰিছো যে তোমালোক খুব বেছি অ্যাটেন্টিভ হোৱা যে মানে খুব বেছি মনোযোগ দি যাতে পঢ়া What a thunderclap these words were to me dear friends এ মনতে ভাবিছে ও সেই কথাগিটা শুনি তাৰ মনত মানে খুব বেছি thunderclap মানে বিজুলী ঢেৰেকনি খুব বেছি আঘাত পালে আনএক্সপেক্টেড হয় কথাটো খুব আনএক্সপেক্টেড হয় আৰু কি খুব বেছি আঘাত পালে Oh the riches that was what they had put up at the town hall ঠিক কৈছে যে riches মানে poor people মানে poor মানে দুখিয়াটো কোৱা নাই যি হল আনহ্যাপি দুখিত মানুহখিনি কথা কৈছে কোনখিনি যিখিনি বুলেটিন বোৰ্ডত যে লাগি আছিল নোটিছখন সেইখনৰ কথা কৈছে সেইখিনিত চাই থকা মানুহখিনি তাৰ মানে হেতুৱে পঢ়ি আছিল হি ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি আহোঁতে টাউন হলৰ বুলেটিন বোৰ্ডত হেতুৱে নোটিছ লাগি আছিল যে কাইলৈৰ পৰা ইয়াত জাৰ্মান ভাষাটো শিকোৱা হ'ব My last French lesson why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. He কৈছে মোৰ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেসন হি মনতে ভাবিছে কিনি কথা কিয় মই শুন এই ভাষাটোৰ বিষয়ে একোৱে নাজানো মই খুব কম জানো মানে এতিয়া মইতো এইখিনিতে সামৰিব লাগিব হি খুব সৰি ফিল কৰিছিল মনতে Oh how sorry I was for not learning my lessons for seeking bird's egg or going sliding on the star হি ভাবিছে যে মই যে নপঢ়িলো চৰাইৰ কণী বিচাৰি ফুৰিলো আৰু সাৰ এখন নদী হয় নদীৰ কাষত ঘূৰি ফুৰিলো কিন্তু মোৰ লেসনবোৰক মই গুৰুত্ব নিদিলো এতিয়া হি খুব দুখ পাইছে মানে my books that seem such a nuisance a while ago মোৰ কিতাপবোৰ যিবোৰ অলপ আগলৈকে খুব বেছি বোৰিং আছিল ইৰিটেটিং আছিল so heavy to carry ডাঙিবলৈ খুব কষ্ট পাইছিলো মই গধুৰ আছিল my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up so মোৰ grammar bookখন মোৰ history bookখন হেবু মোৰ লগত ইমান দিনে আছে মোৰ old friend লিখা হৈ গৈছে এইবোৰক মই এৰি দিব নোৱাৰো এতিয়া মনতে হি এই কথাবোৰ ভাবি আছে and M Hamel too the idea that he was going away that I should never see him again made me forgot all about his ruler and how cranky he was okay so এটা M Hamelৰ কথা ভাবিছে মানে টিচাৰজনৰ কথা ভাবিছে আগতে হে টিচাৰজনক তেওঁ হেৰি ফ্ৰেন্ডে বেয়া পাইছিলে ভাবিছে হাউ ক্ৰেংকি মানে হাউ বোৰিং ইৰিটেটিং তেনেকুৱা টাইপৰ বুলি ভাবিছিলে কিন্তু এতিয়া যে তেওঁ যে যাবগে সেই কথাটো শুনাৰ পিছত আগৰ গুটেই কথাবোৰ ফ্ৰেন্ডে পাহৰি গৈছে তাৰ বেয়া লাগিছে মানে poor man It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood why the old men of the villages were sitting there in the back of the room. Okay, so etia hi bhabise je
এই যে আজি যে লাষ্ট লেসন তাৰ কাৰণেই মানে টিচাৰজনে সেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিছে আৰু বেক বেঞ্চত বহি থকা গাঁৱৰ মানুহবোৰো সেই কাৰণেই আজি স্কুললৈ আহিছে ইট ৱাজ বিকজ দে ৱেৰ চৰি টু মানে তেওঁলোকো দুখিত সেই কাৰণেই তেওঁলোক আহিছে that they had not gone to school more যে তেওঁলোক বেছিকৈ স্কুললৈ নগলে it was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more okay so M Hamele 40 years service দিছে তাৰমানে স্কুলখনত 40 years পৰা পঢ়ুৱাই আছে সেই কাৰণে তেওঁ সন্মান দিবৰ কাৰণে আৰু নিজৰ দেশখন যিখন এতিয়া নেকি পাৰ্চিয়াৰ লগত লগ লাগিলে তাকো সন্মান দিবৰ বাবে তেওঁলোক স্কুললৈ আহিছে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ while I was thinking of all this I heard my name called so এইবোৰ কথা ফ্ৰেন্ডছে ভাবি আছিল সেই সময়তে কি শুনিলে ফ্ৰেন্ডছে নিজৰ নামটো মতা শুনিলে তাক মাতিছে তাৰ মানে it was my turn to recite এটো তাৰ পাল আছিল ৰিসাইট কৰাৰ What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake. So he ভাবিছে যে মই কি কষ্ট নকৰিলো যে মই এতিয়া এই পাৰ্টিসিপলৰ ৰুলখিনি টান ৰুলখিনি যে শিকিব নোৱাৰিলো যদিও হি মানে মনত ৰাখি নাহিলে হি চেষ্টা কৰিছে যে এতিয়া হি হেখিনি ক্লিয়াৰ কে উইদাউট এনি মিস্টেক হি যাতে ক'ব পাৰে হি তাৰ চেষ্টা কৰিব But I got mixed up on the first words and stood there. কিন্তু কি হল হি প্ৰথম লাইনটোতে মিক্সড মানে খেলিমেলি হৈ গল হি ক'ব নোৱাৰিলে তাৰ মানে আৰু তাতে হি থিয় হৈ ৰল holding on to my decks my heart beating and not daring to look up okay so তাৰ heart to beat কৰিছে মানে হি ভয় খাইছে খুব বেছি বুকুখন ধপধপ পাইছে আৰু নিজৰ ডেস্কখনতে ধৰি পেলাই হি টিচাৰলৈ চাব পৰা নাই তললে মূৰ কৰি হি ৰৈ আছে I heard M. Hamel say to me, he শুনিলে যে M. Hamele তাক কৈছে I won't scold you little friends মই তোমাক গালি নিদিওঁ M. Hamele কৈছে মই তোমাক গালি নিদিওঁ friends you must feel bad enough তোমাৰ নিজেই চাগে বেয়া লাগিছে যেটো তাৰ নিজেই বেয়া লাগিছে এটো লাষ্ট লেসন আছিল আৰু হি পঢ়ি নাহিলে see how it is every day we have said to ourselves bah I have plenty of time So teacher জনে কৈছে যে সোৱা কথাবোৰ কেনেকুৱা প্ৰত্যেক দিনে আমি নিজকে কওঁ যে আমাৰ হাতত বহুতো সময় আছে এটো অকল ফ্ৰেন্ডছেই নহয় প্ৰত্যেকে নিজক কয় যে সময় আছে গটিকে কামবোৰ পিছলে ঠেলি থয় ইহঁতৰ লগতো ঠিক তেনেকৈ হৈছিল I will learn it tomorrow মই এটো কাইলৈ শিকিম বুলি থৈ দিওঁ and now you see where we have come out আৰু সোৱা এতিয়া আমি কি কেনেকুৱা এটা মানে সময়ত উপস্থিত হলোহি Oh, that's the great trouble with Elzak. Etu Elzakor manukini eta dangor bipot ta mane eta. She puts off learning till tomorrow. Yar manukini hikatu learning to pisoloi thoi die. Now those fellows out there will have the right to say to you how it is you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language okay so এতিয়াটো কি কৈছে যে যিখিনি জাৰ্মানৰ মানুহ আছে যিখিনি পাৰ্চিয়াৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে তোমালোকক ক'বলৈ সুবিধা পাব যে তোমালোকে নিজকে ফ্ৰেঞ্চম্যান বুলি কোৱা কিন্তু তোমালোকে সো নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো ক'ব বা লিখিব নোৱাৰা হয় নহয় but you are not the worst কিন্তু তোমালোকে আটাইতকৈ বেয়া নহয় poor little friends We have all a great deal to reproach ourselves with. আমাৰ সকলোৰে নিজকে দুখ দিবৰ কাৰণে বহুতো কথা আছে তাৰ মানে কৈছে যে অকল ফ্ৰেন্ডছকে দুখ দিয়া নাই M. Hamele অকল ফ্ৰেন্ডছকে দুখ দিয়া নাই তেওঁ কৈছে যে আমাৰ সকলোৰে ভুল আছে তাৰ মানে এইটো কথাত এতিয়া নেক্সট পেৰাগ্ৰাফলৈ যাওঁ Your parents were not anxious enough to have you learn. So তোমালোকৰ parents সকলে পিতৃ-মাতৃ সকলো ইমান মানে anxious ইমান মানে জোৰ নিদিছিলে ইচ্ছুক নাছিলে কনসাৰ্ন নাছিলে যে তোমালোকক স্কুললৈ পঠিয়াওক আৰু তোমালোকক শিকিবলৈ দিয়ক তাৰ বেছি জোৰ নিদিছিলে তেওঁলোকে ইচ্ছুক নাছিলে they preferred to put you to work on a farm তেওঁলোকে কি প্ৰিফাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে কি বেছি ভাল বুলি ভাবিছিলে তোমালোকক ফাৰ্মত কাম কৰি মানে খেতিলে পঠিওৱাটো কথা কৈছে or at the mills বা মিলত কাম কৰোৱা কথা so as to have a little more money
যাতে তোমালোকে আৰু কেইপইচামান ঘটিব পাৰা এইটো কথাবোৰ কৈছে যে ষ্টুডেণ্টবোৰক মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক স্কুললৈ পঠিওৱাতকৈ কিবা কামলৈ পঠিয়াব বিচাৰে যাতে কেইটকামান ঘটি আহক সেইটো কথা কৈছে পেৰেণ্টছৰ ভুলটো কথা কৈ আছে এণ্ড আই তাৰপিছতে হেমেলে নিজৰ কথা কৈছে তেওঁ কি কৰিলে আই হেভ বিন টু ব্লেম অলছ' মোকো দুখ দিব লাগে Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? তেওঁ কৈছে যে মই তোমালোকক শিকোৱাতকৈ মোৰ ফুলনিবোৰত পানী দিবলৈ পঠিওৱা নাছিলোঁ জানো And when I want to go for fishing, did I not just give you a holiday? আৰু যেতিয়া নেকি মোৰ ফিচিং কৰিবলৈ মাছ ধৰিবলৈ মন গৈছিলে তেতিয়া মই তোমালোকক এটা হলিডে মানে ছুটি তোমালোকক স্কুল বন্ধ বুলি কৈ দিয়া নাছিলোঁ জানো তেতিয়া নিজৰ দুখখিনি কৈছে Next paragraph. Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. Okay. So, M. Hamele প্ৰথমতে ক'লে যে ভাষাটো নিশিকাটো অকল তোমালোকৰে দুখ নহয় তোমালোকৰ পিতৃ মাতৃও স্কুললৈ পঠিয়াবলৈ নিবিচাৰে বা ময়ো মাজে মাজে ছুটি দিওঁ সেইখিনি কথা ক'লে তাৰপিছতে এতিয়া যিটো ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ আছে তাৰ বিষয়ে তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে saying that it was the most beautiful language in the world কৈছে যে এইটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ভাষা the clearest the most logical that we must guard it among us and never forget it so কৈছে যে এইটো worldৰ আটাইতকৈ clearest logical language হয় আৰু এইটো আমি guard দিব লাগে তাৰমানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে আৰু এইটো পাহৰিব নালাগে because when a people are insulted As long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Okay. So, কৈছে যে যেতিয়ালৈকে as long as they hold তাৰমানে যেতিয়া কেতিয়া কোনোবা মানুহ enslaved তাৰমানে কাবাৰ যদি দাস হয় যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাটো ধৰি ৰাখে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ হাতত কি মানে চাবি থাকিব যে সেই দাসত্বৰ পৰা ওলাই অহাৰ এটা কি থাকিব বুলি কৈছে তাৰমানে নিজৰ ভাষাটো কেতিয়াও এৰি দিব নালাগে বুলি কৈছে Then he opened a grammar and read us our lesson তাৰপিছতে তেখেতে এখন গ্ৰামাৰৰ কিতাপ খুলিলে আৰু সেইখন পঢ়িবলৈ দিলে I was amazed to see how well I understood it তেওঁ যেতিয়া এমএমএলে বুজাই গৈছিলে তেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছে নিজে ভাবিছিলে যে মই সি আচৰিত হৈছিলে যে সি কিমান ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ হেনানি বুজি পাইছিলে All he said seemed so easy. He যিখিনি কথা কৈছিলে সেইখিনি খুব সহজগতে লাগিছিলে ফ্ৰেণ্ডছৰ I think too that I had never listened so carefully. সি নিজে ভাবিছিলে যে আগতে মই ইমান মনোযোগ দি কেতিয়াও সাগে শুনা নাছিলো and that he had never explained everything with so much patience. আৰু এম হেমেলিও সাগে আগতে ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে আমাক একো কথা বুজোৱা নাছিলে তাৰমানে সেইদিনাখনি যিখিনি কথা এমএমএলে পঢ়ুৱাইছিলে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছিলে গতিকে সি কৈছে যে আগতে সাগে মই মনোযোগ দিয়া নাছিলো আৰু সাৰেও সাগে ইমান ভালকৈ বুজোৱা নাছিলে It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. So তাৰ এনেকুৱা লাগিছিলে ফ্ৰেণ্ডছৰ যে টিচাৰ জনে এম হেমেলে সেই একেদিনাখনিয়ে যিমানখিনি তেওঁ জানে সিহঁতক যেন দি দিবলৈ বিচাৰিছিলে ষ্টুডেণ্টবোৰক যেন নিজৰ জ্ঞানখিনি দিবলৈ বিচাৰিছিলে and to put it all into our heads at one stroke আৰু সকলো জ্ঞান একেবাৰতে সিহঁতৰ মানে হেডত ভৰাই দিবলৈ বিচাৰিছিলে তেনেকৈ পঢ়ুৱাইছিলে তাৰ মানে খুব ভালকৈ after the grammar we had a lesson in writing so গ্ৰামাৰৰ ক্লাছটোৰ পিছতে আমাৰ এটা ৰাইটিঙৰ ক্লাছ আছিলে মানে লিখিব হেতু ক্লাছত that day M Hamel had new copies for us so M Hamel হেনাহনি নতুন copies লৈ আনিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে written in a beautiful round hand French Alzac আৰু তাত কি লিখা আছিল French Alzac বুলি লিখা আছিল they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom hung from the rod at the top of our desks so তাত যে লিখা আছিল French Alzac বুলি সেই কাৰণে সেই কপিজ গিখন সৰু সৰু ফ্লেগৰ লিখা লাগিছিলে সিহঁতৰ ডেস্কৰ ওপৰত লাগি থকা সৰু সৰু ফ্লেগৰ লিখা লাগিছিলে
You ought to have seen how everyone set to work. তুমি চাব লাগিছিলে কি ধৰণে সকলোৱে মানে নিজৰ কামটোৰ প্ৰতি মন দিছিলে and how quiet it was আৰু একদম শান্ত সবে মানে লিখাত লাগিছে The only sound was the scratching of the pens over the papers. অকল এটাই সাউন্ড আহিছিলে কি আছিলে পেনৰ শব্দ পেনে যে বহি ওপৰ লিখিলে যে স্ক্ৰেচ কৰা যেটো সাউন্ড হেতু সাউন্ড হে আছিলে বাকি সকলোৱে মনোযোগেৰে হেনানি লিখি আছিলে Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them. তাৰপিছত কি হৈছিলে এটা বিটলছ মানে এটা সৰু পোক ক্লাছৰুমটোলৈ সোমাই আহিছিলে কিন্তু হেতু প্ৰতিও কোনো একো মনোযোগ দিয়া নাছিলে not even the littlest one আনকি একেবাৰে সৰু ষ্টুডেণ্টও একো মন দিয়া নাছিলে তাৰ প্ৰতি তাৰ মানে সেই ক্লাছৰুমটোত ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে সিহঁতৰ লগৰখিনি আছিলে গাঁৱৰ যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকো আছিলে আৰু কিছুমান সৰু সৰু ষ্টুডেণ্টও আছিলে আৰু সেই সৰু সকলোৱে মনোযোগেৰে লিখি আছিলে সেই পোকটোৰ প্ৰতি আনকি সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিও মন দিয়া নাছিলে who worked right on tracing their fish hook as if that was friends too আৰু সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কি কৰিছিলে সিহঁতিও ট্ৰেচ কৰি কিবা আঁকি আছিলে যেন সেইখিনিও ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজে হয় তেনেধৰণে সিহঁতি মানে আঁকি আছিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কথা কৈছে এইখিনি on the roof the pigeons cooked very low and I thought to myself will they make them sing in German even the pigeons so he ভাবিছিলে যে roof-ত তাৰমানে ওপৰ সালিত কিছুমান পাৰচৰায়ে মাটি আছিলে আৰু ফ্ৰেন্ডছে নিজতে ভাবিছে যে জাৰ্মান সকলে এই পিজনবোৰৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো মানে জাৰ্মান কৰি পেলাব নেকি এটো হি মনতে ভাবিছে The next paragraph Whenever I looked up from my writing I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. So jetia friends likhar pora modu dangi saisile ki dekhisile je M Hamele prottektu bostu classroomot thaka prottektu bostu loi khub monojugere eta eta koi sai ase eneko lagise je তেওঁ যেন প্ৰতিটো বস্তুৱে নিজৰ মাইণ্ডত ফিক্স কৰি লৈ যাব বিচাৰিছে স্কুল ৰুমৰ যেটো তেওঁ যাবগৈ For 40 years he had been there in the same place so যোৱা 40 বছৰ ধৰি তেওঁ সেই একেটা জায়গাতে আছে তেওঁ তাতেই আছে এখন স্কুলতে with his garden outside the window and his class in front of him so তাতে এখন গাৰ্ডেন আছে আৰু ক্লাছৰুমটো আছে আৰু তেওঁ তাতে থাকে next page just like that so গুটেখিনি বস্তু একে আছে বুলি কৈছে last 40 years ওপৰ গাৰ্ডেনখন আছে স্কুল ৰুমটো আছে আৰু তেওঁ তাত থাকে Only the desks and benches had been worn smooth. কি কৈছে অকল হে ডেস্ক বেঞ্চবোৰ হে অকমান worn মানে ড্যামেজ হৈছে পুৰণি হৈছে যেহেতু The walnut trees in the gardens were taller. গাৰ্ডেনত থকা যিবোৰ আখৰুট মানে walnutৰ যিবোৰ গছ আছে হেবোৰ উখ হৈছে And the hopvine that he had planted himself twined about the window to the roof আৰু হি যিখিনি তেওঁ মানে এম হেমেলে যিখিনি হব ভাইন এটা প্ল্যান্ট হয় যেটো ৰুইছিলে সেইখিনি খিৰকিৰে বগাই পেলাই লতা জাতীয় এটা বস্তু খিৰকিৰে বগাই পেলাই এতিয়া ৰূফ পালেগে মানে ওপৰ সাং পালেগে ওখিনি বেছি হল তাৰ মানে হেটো কথা কৈছে How it must have broken his heart to leave it all poor man তে কৈছে যে তেওঁৰ মনটো চাগে কিমান দুখ লাগিছে এইবোৰ সকলো যে এৰি থৈ যাবগে তেখেতে To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. So, কি কৈছে যে তেওঁৰ ভনিয়েকো ওপৰতে থাকে তেওঁ ভনিয়েকে ট্ৰাঙ্কস মানে তেওঁলোকৰ পেকিং কৰি আছে হেবোৰ শব্দ তললৈ আহি আছে হেবোৰ শুনি চাগে তেখেতৰ কিমান বেয়া লাগিছে যেহেতু তেওঁলোক কাইলৈ ইয়াৰ পৰা যাবগে But he had the courage to hear every lesson to the very last কিন্তু তেখেতৰ কাৰেজ হে খাখন সাহস আছে যে তেওঁ প্ৰতিটো মানে প্ৰত্যেকই পঢ়া লেসনটো একেবাৰে শেষলৈকে শুনি আছে after the writing a writing শেষ হোৱাৰ পাছত we had a lesson in history তেওঁলোকৰ history class আছিল and then the baby chanted their ba bi bi bu bo
Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacle and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. So কি কৈছে যে সেই হিষ্ট্ৰী ক্লাছটোত কি হৈছে বেবিজবোৰেও পঢ়া আৰম্ভ কৰিছে বাবা বিবিউকে আৰু বেক বেঞ্চত বহি থকা যিজন ওল্ড হাউচাৰ আছে তেখেতে কি কৰিছে নিজৰ চশমাজোৰ পিন্ধি প্ৰাইমাৰ নিজৰ বুকখনৰ পৰা পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে স্পেল দ্য লেটাৰ্ছ উইথ দেম তাৰমানে সেই প্ৰাইমাৰখনৰ পৰা লেটাৰ্ছবোৰ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইউ কুড সি ডেট হি টু ৱাজ ক্ৰাইং তেখেতেও কান্দি আছিলে তুমি চাব পাৰিলাহেঁতেন যে তেখেতেও কান্দি আছিলে কথাখিনি ফ্ৰেণ্ডছে কৈ আছে হিজ ভইচ ট্ৰিম্বল উইথ ইমোশ্যন তাৰ ট্ৰিম্বল মানে শ্বেক কৰা মানে কপা তেওঁৰ মাতজন হাউচাৰৰ মাতটো কপিবলৈ ধৰিছে ইমোশ্যন মানে তেওঁ কান্দিছে যিটো মাতটো কপিবলৈ ধৰিছে এণ্ড ইট ৱাজ ছ' ফানি টু হিয়াৰ হিম ডেট উই অল ৱান্টেড টু লাফ এণ্ড ক্ৰাই আৰু তেওঁৰ মাতটো শুনিবলৈ খুব ফানি লাগিছে বুলি কৈছে হাঁহি উঠিছে কিন্তু সিহঁতৰ যিহেতু দুখো লাগিছে সিহঁতে হাঁহিম নে কান্দিম লিখীয়া অৱস্থা হৈছে সকলোৰে হাউ ৱেল আই ৰিমেম্বাৰ ইট ডেট লাষ্ট লেচন তাৰ ফ্ৰেণ্ডছে কৈছে কিমান সুন্দৰকৈ যে মোৰ সেই দিনটো লাষ্ট লেচনটো মনত আছে বুলি কৈছে তাৰমানে সেইদিনাখনি ঘটা প্ৰত্যেকটো কথা ফ্ৰেণ্ডছৰ ধুনীয়াকৈ মনত আছে সেইকাৰণে ইমান ডিটেইলছত সি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিছে অল এট ওৱান্স দ্য চাৰ্চ ক্লক ষ্ট্ৰাক 12 তেতিয়া কি হ'ল যিটো চাৰ্চৰ যিটো ক্লক আছে ঘড়ীটোত 12টা বজাৰ চাউণ্ডটো আহিলে দেন দ্য এঞ্জেলছ তাৰমানে এঞ্জেলছ মানে হ'ল চাৰ্চৰ এটা প্ৰেয়াৰ হয় সেইটোৰ চাউণ্ডটো আহিলে এট দ্য ছেইম মুমেণ্ট দ্য ট্ৰাম্পেটছ অফ দ্য পাৰ্চিয়ান ৰিটাৰ্ণিং ফ্ৰম ড্ৰিল চাউণ্ডেড আণ্ডাৰ আৱাৰ উইণ্ড' আৰু সেই একেটা সময়তে চাৰ্চৰ যিটো ক্লকৰ চাউণ্ড আহিছিলে আৰু একেটা সময়তে খিৰিকীৰে কি মাত আহিছিলে পাৰ্চিয়ান চলজাৰসকলে প্ৰেক্টিছৰ পঢ়া সময়ত যিটো ট্ৰাম্পেট বজাইছিলে তাৰমানে এইটো এটা পেপা বুলিয়ে ক'ব পাৰি এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় সেইটো বজাইছিলে সেইটোৰ চাউণ্ডটো আহিছিলে এম হেমেল ষ্টুড আপ ভেৰি পেইল ইন হিজ চেয়াৰ আই নেভাৰ চ হিম লুক চ' টল চ' তেতিয়া এম হেমেলে থিয় হ'ল আৰু তেওঁ খুব পেইল মানে হেতা তেওঁ মুখখন খুব মানে দুখত আছিলে যিহেতু গতিকে হেতা পৰা আগতে লাগিছিলে তেওঁ চেয়াৰখনৰ ওচৰত থিয় হ'ল আৰু মুখখন খুব হেতা পৰা যেন লাগিলে আই নেভাৰ চ হিম লুক চ' টল আৰু ফ্ৰেণ্ডছে তেওঁক ইমান ওখকৈ কেতিয়াও দেখা নাই বুলি কৈছে যিহেতু আগতে ফ্ৰেণ্ডছে তেওঁক মানে ইৰিটেট পাইছিলে এম হেমেলৰ পৰা যিহেতু তেওঁ কুৱেশ্যনছ সোধে পঢ়ায় বৰিং পাইছিলে কিন্তু আজি যিহেতু লাষ্ট লেচন আৰু তেওঁ ফ্ৰেণ্ডছে যিহেতু তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বুজি পাইছে এম হেমেলৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বুজি পাইছে তেওঁ যিহেতু যাবগৈ সেইকাৰণে তাৰ তেখেতৰ ইমেজটো ফ্ৰেণ্ডছৰ মনত চেঞ্জ হৈ গৈছে সেইকাৰণে কৈছে যে ইমান ওখ আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ এইটো আচলতে ফিজিকেল ওখৰ কথা কোৱা নাই এইটো তাৰ মনত যিটো ইমেজেৰী চেঞ্জেছ আহিছে সেইটো কথা কৈ আছে মাই ফ্ৰেণ্ডছ ছেইড হি এতিয়া এম হেমেলে কি বুলি কৈছে মাই ফ্ৰেণ্ডছ আই বাট ছামথিং শ্বকড হিম হি কুড নট গ' অন তেওঁ কিবা এটা আই বুলি মই বুলি কিবা ক'বলৈ লৈছিলে কিন্তু তেওঁক কিবা এটা খুন্দা মাৰি মানে ডিঙিটো কিবা এটা লাগি ধৰা যেন হ'ল আৰু তেওঁ ক'ব নোৱাৰে যিহেতু দুখে তেওঁক খুন্দা মাৰি ধৰিছে দেন হি টাৰ্ণ টু দ্য ব্লেক বৰ্ড আৰু ব্লেক বৰ্ডৰ ফালে তেখেতে ঘূৰিলে টুক এ পিচ অফ চক ল'লে এণ্ড বিয়েৰিং অন উইথ অল হিজ মাইট আৰু যিমান শক্তি আছে সেইখিনি লৈ পেলাই হি ৰোট এজ লাৰ্জ এজ হি কুড তেওঁ যিমান পাৰে সিমান ডাঙৰকৈ লিখিলে ভিভ লা ফ্ৰান্স তাৰমানে লং লিভ ফ্ৰান্স তেখেতে সেইটো কথা বৰ্ডত লিখিলে যিমান ডাঙৰকৈ পাৰি সিমান ডাঙৰকৈ লিখিলে ভিভ লা ফ্ৰান্স দেন হি ষ্টপড এণ্ড লিন হিজ হেড এগেইনষ্ট দ্য ৱাল তাৰপিছতে কি হ'ল তেওঁ সেইমানটো লিখি ৰখি গ'ল আৰু নিজৰ মূৰটো ৱালখনৰ পিনে পেলাই দিলে আৰু এণ্ড উইদাউট এ ৱৰ্ড হি মেড এ জেষ্টাৰ আৰু একো মুখেৰে নোকোৱাকৈ সেই এটা জেষ্টাৰ মানে এটা ধৰি লওক এটা ইশাৰা কৰিলে দেখুৱালে এটা অংগী ভংগীৰে টু আছ উইথ হিজ হেণ্ড হাতেৰে এটা অংগী ভংগীৰে দেখুৱালে যে স্কুল ইজ ডিছমিছ স্কুল শেষ হ'ল ইউ মে গ' তোমালোকে যাব পাৰা গতিকে লেচনটো এইখিনিতে শেষ হৈছে এইটো লেচনৰ জৰিয়তে ভাষাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটোৰ কথা কোৱা হৈছে আচলতে আমাৰ কাৰণে নিজৰ মাতৃভাষাটো কিমান জৰুৰী বা ভাষাৰ গুৰুত্বটো কিমান গতিকে আমি নিজৰ ভাষাটো কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে চ' দিছ ইজ ইট
I hope you have understood the text, and if you have any queries, tumalake comment ot jonabo para. Thank you.